وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وصالح الشعور ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوام سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة إمام الرافعي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ مركز محمد بن مناجي إسماعيل البندري وشيخ سيد محمد أمين القطبي وشيخ سيد محمد المالكي وشيخ سيد ياسين padang ثم إلى روح الشيخ محمد شرواني عبدان البندري وشيخ محمد سلمان موليا وإلى روح سلمان جليل وإلى روح أبي محمد أمين بدري ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصائصهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا وجميع ذريتنا ولمن أحبنا والحاضرين الفطور والمنوه والرسوم وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا وإياهم الفهم الثاقب وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرز وفي القيامة وأن الله يدخلنا وجميع أولادنا وجميع ذرياتنا وقراباتنا وجيراننا ولمن أحبنا الجنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا معرفتنا إلا ما ألهمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذات من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم اجعل أفضل الصلاة وأنمى البركات وأزكى التحيات في جامع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات وسلم عليه يا ربنا أزكى التسليمات في جميع الحضرات واللحظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين والmuslimat وقال رضي الله عنه. Kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran ini yaitu diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran. Dari sejak diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat Al-Quran kada berubah. Baik itu hurufnya kah ataupun baris-barisnya kah atau panjang handapnya itu kada berubah. Kenapa? Karena sudah Allah ucapkan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Jadi kadakawa dirubah. Kemudian masalah huruf-hurufnya, panjang handapnya itu pun kadakawa dirubah. Kenapa? Karena orang-orang yang ahli Al-Quran mereka memahami tentang ilmu tajwid. Jadi kadakawa diubah-ubah ya kah? Maknanya kadakawa dirubah. Nah, bisa berubah yaitu antara tafsir Al-Quran dengan terjemah. Nah, berbeda tafsir lawan terjemah. Kalau terjemah itu lengkap maknanya, pengertiannya,
maksudnya dan asal nuzulul Al-Quran. Di situ dijelaskan kalau terjemah itu sekadar bahasa, ya kah, arti nang biasa kadeda maksudnya atau makna yang lebih mendalam. Nah, jadi di antara wahyu yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruhnya tuliskan, dinamakan Al-Quran. Jadi di antara wahyu yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruhnya tuliskan, dinamakan Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau dari Allah itu kadada bahuruf, kada bahuruf, ya kah? Kada bahuruf. Adanya Al-Quran yang bertulis, Al-Quran itu sesudah Nabi Muhammad menerima Al-Quran lewat wahyu, kemudian dibacakan oleh Rasulullah, didengarkan oleh para sahabat, kemudian lalu dihafal oleh sahabat. Nah, kemudian terakhir, karena waktu itu masih di dalam peperangan, ada orang-orang munafik yang mereka mengucapkan kepada Nabi Muhammad, berjanji kepada Nabi Muhammad agar para hufaz Al-Quran itu dikirim ke negeri mereka. Sebenarnya mereka bukan untuk belajar Al-Quran, tapi untuk membunuh orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian karena Nabi Muhammad percaya dengan perkataan mereka, lalu dikirim. Rasa-rasanya kada salah hilaf itu sekitar 7 orang sahabat yang fasih hafal Al-Quran yang 30 juz dikirim. Sesampainya di sana, sekalinya habis dibunuh. Tapi alhamdulillah yang ada daripada sahabat yang Rasulullah masih ada. Nah, jadi waspada benar di akhir zaman ini, ya kah? Terutama kepada para ulama-ulama, para habaib dan para kiai. Bila ada orang mau undang, kita itihi dulu nama undang ini, kita patuh kada lawan orang itu. Bila kada patuh, waspada. Sebab di akhir zaman orang banyak hendak membunuh. Sejak almarhum arwah Guru Sekumpul, ketika beliau masih hidup, itu sudah ada yang berencana membunuh Sidin. Di antaranya hendak meracuni Sidin. Ada hendak memukuli Sidin. Hayakah? Jadi mulai dahulu sudah sampai Rasulullah itu pernah diracuni oleh seorang perempuan. Jadi oleh sebab itu waspada benar kita, para ulama-ulama, para kiai, para habaib. Ya kah? Nah, kemudian nih apalagi nih, kita nih pacang menghadap bulan Safar. Ya kah? Bulan Safar. Di bulan Safar itu banyak kejadian, di antaranya yaitu cucu Rasulullah dibunuh, dipanggal kepala Sidin, kemudian Sayyidina Ali diracuni, ya kah? Dan Sayyidina Hasan diracuni. Terjadinya yaitu di bulan Safar. Ini bila datang bulan Safar, kita hati-hati. Menurut di dalam kitab Kanzun Najah, di situ kita bila datang bulan Safar disuruh membaca
Yasin sampai salamun qaulan mir rabbir rahim, itu rasanya 300 berapa gitu, diulang-ulangi. Kemudian dilanjutkan yaitu membaca salawatun tunjina, sebab di bulan Safar situ akan diturunkan bala bencana ke seluruh dunia. Makanya kita ketika pamannya minum di warung atau hendak makan di warung, kita waspada. Jadi bila hendak minum banyu cangkir atau jangan langsung diminum, kita tutup, kemudian kita bacakan mengapa ya ma'u zamzama yuqri'ukas salam. Bacanya tuh ya ma'u zamzama yuqri'ukas salam. Hanya tuh kopi. Nah, insya Allah bila ada racun di dalam cangkir itu akan pecah. Dan makanan bila makan menurut daripada para pendapat ulama, jangan ditalahkan makanannya tuh tinggal sedikit, buangnya tuh di bulan itu aja bang lah, bulan lain jangan lagi makanan dibuang-buangnya. Kemudian di rumah di rumah nih itu banyu jangan kada tutup digayung atau diimbir tapi kemudian makanan bila kita makanan ini pamannya makanan di sini dipadu pamannya aina makanan kena sabulanan bulan Safar atau pindah karena berangkat keluar jangan di situ sebab kita kada tahu turunnya di antaranya yaitu racun. Nah itu dalam kitab Kanzun Najah. Jadi waspada benar kita di akhir zaman ini Nah, kemudian lalu alhamdulillah terakhir yaitu lalu karena Rasulullah takutan kalau pindah habis para hufaz Al-Quran, kemudian lalu disuruh sahabat-sahabat agar menulis Al-Quran di kulit kayu. Nah ditulis di situ sehingga asalnya tuh kada pakai jus lagi, masih ada ta'atur. Asalnya ada yang ulama madahkan awal Al-Quran turun yaitu surah Iqra. Ada juga yang lain memadahkannya Nah kemudian lalu terakhir yaitu lalu disusun oleh para sahabat, kemudian lalu dicap oleh Khalifah Sayyidina Utsman. Makanya situ kan di Al-Quran itu apa dia tulisannya situ suhuf Utsmani suhuf Utsmani artinya susunan daripada sahabat Khalifah Utsman. Kisahnya tuh. Nah, kemudian kitab ini tertulis dalam bahasa Arab, kada bahasa Inggris, kada bahasa Indonesia, kada bahasa Arab Melayu, tapi bahasa Arab. Kemudian karena semakin zaman semakin banyak orang yang masuk Islam, diaturnya orang Inggris. Nah lalu diubahnya dengan bahasa Inggris, tapi tulisannya tetap aja Arab, namun dengan bahasa Inggris. Ya ada juga bahasa Arab lah. Nah, kemudian bahasa Jepang, Belanda tuh. Nah, supaya memudahkan bagi para umat Islam. Nah, kemudian sangat bagus dan manis susunannya yang tidak dapat ditandingi
manusia kadedan nang kawannya ya kah manusia nang seperti Al-Quran. Lebih 20 tahun lamanya baru tamat. Nah, karena disampaikan berangsur angsur kada sekaligus ya kah tunggal ikitan ya kah diturunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Al-Quran mengandung berbagai petunjuk dan paduman petunjuk dan paduman hidup yang berguna bagi manusia untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jar Al-Quran ma farratna fil Quran min syai'in. Di dalam Al-Quran itu semuanya ada, baik masalah akhirat ataupun masalah dunia. Dunia itu masalah dagangnya ada, masalah bersuci ada, masalah hutang piutang ada, masalah parait ada, masalah surga neraka ada, masalah orang berdagang ada, ya kah? Masalah orang nikah ada, masalah orang talak manalak ada, pokoknya semuanya ada di dalam Al-Quran. Kepunyaan siapa? Kepunyaan umat Islam. Ambit kita, ya kah? Dan lagi kita haram menyentuh Al-Quran tanpa bersuci. Ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Ada boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Ya, ada boleh ya kah? Nah, kemudian menyebarkan Islam sampai sembunyi-sembunyi. Jadi di zaman Rasulullah orang menyampaikan Islam kada kawa terang-terangan sebab masih banyak orang kafir. Ya kah? Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dengan bersungguh-sungguh. Mula-mula dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, mengikut pengikut bertambah seorang demi seorang. Mereka disebut mukmin, artinya orang yang beriman. Disebut juga muslim, artinya orang yang beragama Islam. Makanya orang-orang yang hidup di dunia ini ada 3 golongan. Pertama yaitu orang beriman. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Jadi 3 golongan nih, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Seperti apa dalam Al-Quran, innal mu'minina ayakah, innal munafikina, innal kafirina. Nah, ada kalau dalam Al-Quran dah. Jadi 3 golongan ini yang menduduki dunia. Namun mayoritas Islam yaitu berada di Indonesia. Alhamdulillah mayoritas orang Islam. Namun disayangkan banyak orang Islam tapi laksana buih di lautan, diumbak-ambik oleh gelombang lautan. Artinya orang Islam ini mudah dihasut, dipecah belah oleh orang-orang yang kada suka lawan Islam. Jadi waspada benar di akhir zaman, yaitu
Islam itu akan mudah dihancur oleh orang-orang non-muslim. Bila ada kabar menjelekkan saudara kita Islam, jangan langsung kita terima, selidiki dulu kebenarannya, ya kah? Jangan mudah kita menerima. Itu di akhir zaman, waspada, ya kah? Waspada, ujar abang Nafi, penjaga kurungan, waspada. Islam mengatakan Islam keselamatan kita kepada kita. Sedikit ulun menjelaskan tentang Islam. Islam semalam yaitu orang Islam itu berperangai seperti perangai tahun wanyi, itu wanyi nang keluar daripada muntung wanyi madu. Kemudian nang dimakan oleh wanyi saripati. Kemudian wanyi itu berada di mana? Di pohon, ya kah? Kemudian wanyi itu pada bisa mematah pohon, di mana hajinya bagaimana kada pernah patah, ya kah? Nangnya diganainya tuh, artinya orang Islam pertama yaitu muntungnya jangan menyambati orang. Di antaranya menggibah. Gibah ini Masya Allah, ya kah? Gibah itu menurut Habib Umar Al-Hafiz yaitu di akhir zaman ujar sidin banyak orang nang membunuh manusia dengan perkataan yang sangat pendek handap, ya kah? Atau dengan menyetujui dengan perkataan orang, seperti orang banyak membunuh meliwat perkataannya, yaitu lewat HP. Nah, HP itu, ya kah, cukup dipicik perintah untuk menyakiti orang. Jadi HP itu waspada juga, ya kah? Jadi itu di akhir zaman, ya kah? Jar Habib Umar bin Hafiz. Jersidin banyak nang orang nang membunuh dengan kalimat nang handap. Itu jadi waspada. Kemudian jadi nang keluar di muntung orang Islam ada kata-kata nang menyakitkan kepada saudaranya orang Islam. Kemudian orang Islam itu yaitu memakan makanan nang halal, nyatakan halal. Ini ada orang, apalagi sekarang kita musim nang serba larang. Gara-gara kita salah memilih pemimpin. Ini kita nang salah, bukan pemimpinnya. Nyatakan bukan nang pemimpin yang tak salah, kita. Nyatakan itulah kita nang tak salah, bukan pemimpin. Ya, kalau sebab sekarang kita ini gara-gara salah memilih pemimpin. Pertama yang sekarang terjadi yaitu lampu pajah bergilir. Akibatnya
orang-orang yang berkuasa di Indonesia, ya kah, banyak ambil kekayaan yang ada di Kalimantan. Dahulu Kalimantan ini kaya dengan pohon-pohonan, kaya dengan gunung-menggunung, kaya dengan sungai, lautan, ya kah? Kemudian kaya dengan batu bara. Sekarang diambil oleh pejabat-pejabat nang kada tahu diri, nang kada tahu supan, maaf ya. Ya kada apa ya Allah. Bapak udah setuju. Cuma kita kada menyambut si A si B ya Allah secara umum. Itu gara-gara kita tak salah memilih. Pas akibatnya apa? Kita juga ya kah? Ulun tahun 80-an waktu itu masih sekolah Al-Falah. Jadi mulai Banjarmasin nih, mulai Pasar Lama ke sekolahan Al-Falah Banjarbaru itu diatar oleh arwah Abah Bakandaraan Pispa Gahiri 80 tuh. Itu melihat kanan kiri itu lautan, ya Pak? Hutan. Mbak rumah tuh ngalih di jauh hanya ada rumah pulang nggak ada ini betulnya rumahnya rumah kayu. Ya Allah, segar bener udaranya ya kah, motor kata banyak ya kah, motornya kurang buruk kurang motor buruk motornya betul taksi itu mikrolit nang kuning itu aja bahari nyaman bener udaranya segar di ya. Sekarang kayak Pak, hendak habis nih hutan Kalimantan nih, nang terlihat hutan ada, cuma di tengah-tengah, di belakangnya tuh habis hutan. Maka kata Kalimantan ini dikelilingi oleh lautan. Makanya itu tahunnya berapa bulan kita sedikit lagi banjir ya kah? Bah, masya Allah. Ulun aja malam itu nah, sekilan gini sana sampai ke rumah. Habis kita waktunya, habis kita sedikit lagi sampai ke rumah. Rumah ulun betawasul lawan Mbak Alawi, keturunan para habaib betawasul. Ya Mbak Alawi Al-Madad, ya Ba'alawi, ya Allah baca itu. Alhamdulillah bakar ini hujan. Rabet benar ya kah? Alhamdulillah berkat membaca itu makin taduh hujan. Malam itu nak angkutan dah kami ke atas langgar itu tinggi bang lah. Apa situ ke atas itu dia kami rencana. Cuma alhamdulillah makin basuh. Nah itu akibat siapa? Akibat manusia. Allah Ta'ala sudah memperingatkan lawan kita manusia nih. Ujar Allah Ta'ala napa? Zaharal fasadu fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Nyata benar kerusakan di lautan dan di daratan lantaran tangan-tangan manusia yang jahil, yang bodoh. Ada apa yang orang nyebut lah? Sarik kayak ya sesuai tahu jawab ya. Ya kalau memadahkan aja toh punya sarik lawan nang ampunnya ilmu Rasulullah ujar Nabi ini kulil haqqa walau ala nafsika kulil haqqa walau kana murran. Badahkan yang benar itu sekalipun mengenai lawan diri kita. Katakan yang benar itu sekalipun pahit yang menyampaikan, pahit nang mendengar. Pahit nang menyampaikan apa? Banyak musuh. Ya kah? Banyak orang sarik. Ya kalau pahit nang mendengar, asap talingan aja mendengar di majelis itu. Iya kah? Ya Allah.
Sebenarnya kan padas. Nang padas itu orang-orang nang ada mempunyai penyakit dalam hati. Ujar Al-Quran 2 pang dia kah? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya kalau Allah Ta'ala amun sarik lo Allah Ta'ala ya kah? Amun ulun dipukuli kada kau buka sebab ulun kada bebetis. Ya kah? Ada apa aja Allah nyampaikan ya Allah disuruh bujur pang lah nih fakta kenyataan bahkan ada orang sudah nang memadahkan Kalimantan Selatan tahun 2030 akan menghadapi banjir nang sangat dalam besar. Itu dipadahkan orang sudah oleh para ulama. Maka guru sakumpul memadahkan kalsil kalian selamat. Kalsil itu apa panjangannya? Kalimantan Selatan kalian selamat ya kah? Supaya kita selamat daripada banjir menurut Al-Quran 2 apa dalam Al-Quran yang dibaca arwah Guru Bakri rajin sebelum azan maghrib maka Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah kada menurunkan bala khususnya Kalimantan Selatan selama mereka banyak-banyak membaca istighfar. Artinya kita memasyarakatkan membaca istighfar. Maka Allahu mu'azzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala kada menurunkan khususnya Kalimantan Selatan kalau Rasulullah masih berada di Kalimantan Selatan. Bahja adakah di Kalimantan Selatan Rasulullah? Ada. Siapa memadahkan kada? Ada. Yaitu orang-orang yang membaca salawat. Jadi dua amalan ini, bila kita banyak-banyak membaca istighfar, banyak membaca salawat, insya Allah sesuai perkataan arwah guru sekumpul, kalsil kalian selamat. Wallahu a'lam bisawab. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح